ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаҳои мо, ҳар яке шуморо хушомадед мегӯям. имрӯз шоми шанбе аст ва мову шумо якҷоя боз барномаи дониш ва санҷишро оғоз мекунем ва барномаи мо ин лаҳзаҳо мустақим пахш мешавад ва ҳар ҷое ки шумо моро тамошо мекунед, мустақим моро тамошо мекунед. хушомадед мегӯям ҳар яке шуморо ба шабакаи мо. геймпин аллакай омода аст. ҳар як аз шумо, ҳар як аз мову шумо метавонед дар барномаи имрӯз иштирок дошта бошед. марҳамат, дохил шавед. 122 20 91 ин аст геймпин барои бозии имрӯз. марҳамат, дохил шавед. ташаккур мегӯям барои суханҳои нек, барои дуоҳои неки ҳар яки шумо дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, ва мову шумо кӯшишҳо мекунем то ки барномаҳои мо боз ҳам беҳтар ва рангинтар шавад. аз ин хотир дастгирӣ кунед. дастгирии ҳар яки шумо ин тақсим кардани навор ба дигарон аст. ва қисмати аввали барномаи мо дар бораи таърих аст. каме аз таърих истифода кардем, чун имрӯзҳо бисёриҳо мо мехоҳем, мо намехоҳем, баъзан дар бораи мусалмонҳо ё дар бораи дини ислом аз нодонӣ, яъне аз ҷоҳилӣ баъзе суханҳоро мегӯянд. гӯё ки дини ислом дини қадимист ва ҳеҷ навигарие дар дини, яъне навгониҳое нест. яъне дини исломро марбут медонанд ба баъзеҳо аз нодонӣ, аз ҷаҳолат, ба ақиб монда ё ақибнишинӣ. аммо дар дини ислом мо чӣ қадар олимон доштем ва чӣ гуна дини ислом барои пешравиҳои ҷаҳонӣ сабабгор шудааст. аз ин хотир мо каме аз таърих истифода кардем ва иншааллоҳ имрӯз он таҷрибаро якҷоя бо шумо мегузаронем. хуб, айни ҳол ман омода мекунам то омода шудани шумо, яъне дохил шавед ба бозии мо, то ки тавонем якҷоя бо шумо дар барнома иштирок дошта бошем. хуб, 10 нафарро ман имрӯз мебинам ки дар барнома дохил шуданд. зиёдтар пайваст шавед, то ки тавонем дар барномаро якҷоя бо шумо хуб гузаронем. хуб, ин хостам ки бале, ёфтам. хуб, 12 нафар. марҳамат, лайк монед ва наворо ба дигарон равон кунед, то ки дигарон низ ба барномаи мо дохил шуда тавонанд, то ки онҳо низ дар барнома иштирок кунанд. хуб, хушомадед мегӯям 14 нафаре ки ин лаҳзаҳо дар қисмати аввали барномаи мо қарор доред.
خیلی خوب. قسمت اول درباره تاریخ است و قسمت دیگری برنامه ما باز مربوط به بعضی آیات های قرآنی است و بیایید تا وارد شدن دیگران قسمت اول رو آغاز کنیم. خب اینجا سوال دادند، رحمتوف به ما سوال دادند که اولین بار هستم چگونه میتونم در برنامه اشتراک کنم. کاهود نقطه ایت نوشته کنید در تلفنتان و در جایی که گیم پین نوشته شده است آن گیم پینی که شما میبینید آن را نوشته کنید و در جایی که نیک نیم نوشته شده است به خودتان تخلص انتخاب کنید و شما وارد به برنامه ما میشوید. خب یک نفری که رقم نوشته کردید من شما رو بیرون کردم، به جای رقم نام نوشته کنید یا اون تخلص به خودتان انتخاب کنید و داخل شوید از سرینا. خوش آمدید. رقم های واتساپ ما زیر نوار نوشته شده است تماشابینان عزیز. برای آنهایی که میخواهند با ما در تماس باشند مرحمت به رقم واتساپی ما نوشته کنید. حتما با ما میتوانید در تماس شوید. خب تقریبا 19 نفر هستیم در داخل برنامه، آنهایی که اشتراک میکنند 20 نفر شدیم. خیلی خوب. و قسمت اول را بسم الله آغاز میکنیم. سوال اول: پرینسیپ اولین کامرای نوارگیری را کی اختراع کرد؟ وریانت ها: پاپوف، سوینسون، لیونارد ابن الهیثم، البیرونی. کدامش درست است؟ پرینسیپ اولین کامرایی که نوار میگیرد، آن همین کامرایی که به واسطه آن شما ما رو تماشا میکنید، کی اختراع کرده باشد؟ وریانت ها را شما در پایان میبینید. خیلی خوب و 8 نفر جواب های درست انتخاب کردن. بله، ابن الهیثم، اون نفری که پرینسیپی کامرای نوارگیری یا اینکه پرینسیپی همون فوتو آپارات را اختراع کرده است. عالم عرب است و نام دارد ابن الهیثم، فیزیک است و سالهای 965 در بصره تولد شده است و 1040 و یا 1038 در قاهره وفات کرده است. یعنی طرزی مثل به چشم مانند بودنی کامرا و داخلی کامرا را همین ابن الهیثم اختراع کرده است. ببینید که عالمانی که عالمان ما هستند چگونه آسانی برای آنهایی که امروز کامراهای زمانوی را ساختند و پیشنهاد ما کردند و ما امروز استفاده میکنیم. اولین نقشه کشی یعنی زمینه اش را ابن الهیثم گذاشته است، یعنی زمینه اش را. نام پورش ابو علی الحسن ابن الحسن ابن الهیثم البصری است. نه این که بعضی عالمان اروپایی و امریکایی و روسی و نه، عالمی که در بصره تولد شده است و در اروپا الحزین می گفتند یا اینکه الگزین و یا الغزین به این مانند. با در اروپا این عالمی که
оптикаҳоро ихтироъ кардааст, оптикаҳои зиёдро шинохта шудааст. барои баъзеҳое ки мегӯянд ислом дар ақиб мондаасту не, балки ҳатто ана ҳамин оптикаву баъзе чизҳое ки марбут аст ба имрӯз техникаҳоро мо истифода мекунем, аввалин заминаашро чиқадре ки шумо мебинед ки ихтироъ кардааст. хеле хуб, ва биёед акнун мебинем ки ё ба пеш баромаданд дар қисмати аввали бозии мо. маърифати ҳаёт Оятуллоҳ Қосим ва Саид Абдуллоҳ ва Зубайр, онҳое ки дар ҷойҳои аввал ҳастед. Машааллоҳ. ба саволи ду мегузарем. аввалин ҳавопаймои бемоторро ки ихтироъ кардааст, бемуҳаррикро? Аббас ибн Фирнас, Боинг Сан Жорж, Туполёв ва ё Уильям Эдвард Боинг? Кадомаш аввалин ҳавопаймои бемуҳаррикро чандин солҳо пеш ихтироъ кардааст? ҷавобҳои шумо. ва 21 нафар дар дохили барномаи мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Аббас ибн Фирнас, ихтироъкор. хоб биёед ин хел кунем. ихтироъкор, муҳандис ва химик аст. Аббас ибн Фирнас ибн Фирдас ат Такуруни аввалин ҳавопаймои бемуҳаррикро, бемоторро ихтироъ кардааст дар Андалусия. ва аввалин инсоне аст ки дар таърих парвоз кардааст. ва ё ҳамагон медонанд делтаплан чи аст. аввалин делтапланро Аббас ибн Фирнас ихтироъ кардааст ва мусалмон, динаш ислом буд. на дигар онҳое ки шумо тамошо мекунем. яъне ҳар як чиз пеш аз он ки омода шаваду ва он хуб шаваду ба мисли имрӯз замонавӣ шавад, поягузори аввалинаш кӣ буд? марҳамат, таърихро бубинед. чӣ қадар осонӣ барои дунёи онҳое ки имрӯз дар дунё зиндагӣ мекунанду яке аз наворбардори имрӯза ё ин ки ана ҳамин каналҳои ютубӣ ки имрӯз мо ҳама бидуни наворбардор, бидуни камера мо истифода намекунем, аммо ихтироъкораш ки будааст? Мусалмон будааст. ва хуб, он самолёт, ҳавопаймое ки мо шумо имрӯзҳо парвоз мекунем, аввалин асосгузораш, аввалин шахсе ки ихтироъ кардааст ки будааст? Боз мусалмон будааст. соли таваллудаш 810. ва хуб, давом медиҳем ва мебинем ки 21 нафар ин лаҳзаҳо дар пеш ҳастанд ва биёед бубинем ки киҳо ба ҷои аввал баромаданд. маърифати ҳаёт Оятуллоҳ Қосим Саид Абдуллоҳ, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. муборак бошад. хеле хуб. бубахшед, ман чатро нигоҳ накардам, чун дар чат низ ҷавобҳои дуруст омада мерасад. хеле хуб. ва биёед ба саволи дигар гузарем. киро падари алгебра мегӯянд? Албухорӣ, Ньютон, Ленин, Алхоразмӣ. Кадомаш падари алгебра аст? умедворам ки ҳамаи мо шумо медонем чи аст алгебра. киро падари алгебра мегӯянд? ана ҳамон вариантҳое ки шумо дар поён мебинед.
ҷамолиддин сайфов дуруст гуфтед. фозилҷон боймуродов дуруст гуфтед. Ва 15 нафар дар дохили барномаи мо дуруст гуфтанд. Бале, Алхоразмӣ. биёед каме маълумотро дар бораи Алхоразмӣ якҷоя бо шумо аз Google мебинем. хоб, Муҳаммад ибн Муса Алхоразмӣ математик буд, астроном, ҷуғроф, философ, тарҷумон, астролог ва таърихшинос буд. тақрибан солҳои 799-780 таваллуд шудааст ва дар Бағдод аз дунё гузаштааст. падари алгебра мегӯянд. он алгебрае ки мо шумо имрӯз ҳамагӣ дар тамоми ҷаҳон мехонанд. ва як саволи дигар ҳаст. баъд аз ин иншааллоҳ мо шумо боз давом медиҳем. яъне ки ана ҳамин алгебраро на ягон аврупоӣ, на ягон амрикоӣ, на ягон рус, балки Муҳаммад ибн Мусо Алхоразмӣ ихтироъ кардааст. бубинед, тамоми ҷабҳаҳои илмро мусалмонон ихтироъ карданд. аммо имрӯз баъзе аз мусалмонҳо ба қадраш намерасанду мегӯянд ки не, ин асту дигар асту ва ислом ақиб мондаасту. не, балки аввалин инсонҳое ки поягузор буданд мусалмон буданд. ва биёед давом медиҳем. биёед бубинем киё ба пеш баромаданд. оятулло маърифати ҳаёт, қосим Саид Абдулло ва Марьям, ҳамчунин Хатича 12 Зинаб ба боло баромадед. шуморо табрик мекунам. имрӯза барномаи мо ками маълумот аст. тамошобинони азиз, шумо бурд мекунед. ҳарчанд агар ки дар худи дохили барнома бурд накунед, шумо бурд мекунед аз гирифтани баъзе маълумотҳо. ғайр аз ин, он маълумотҳое ки имрӯз ман тамошобинони азиз истифода мекунам, маълумот аз ягон шабакаҳои ки дар бораи ислом гап мезанад, он не, аз шабакаҳои иҷтимоие ки тамоми ҷаҳон истифодааш мекунанд. аз Google гирифтам. шумо низ метавонед дар он поиск кунед ва тамошо кунед. падари алгебра ки отец алгебра гуфта шумо навишта кунед, барои шумо ҳамаи маълумот мебарояд. ягон олими аврупоиву амрикоӣ не, балки олими мусалмон мебарояд. хоб, ба саволи дигар мегузарем. рақами 0 ва калимаи сифрро ки ихтироъ кард? худаш буд 0 Ватсон Алхоразмӣ Алсифрӣ. кадомаш? рақами сифр ва калимаи сифрро ки ихтироъ кард? ҷавобҳои шумо, он вариантҳое ки шумо дар поён мебинед. хеле хуб. Али Умар дуруст гуфтед. Абдулло Абдуллоев дуруст гуфтед. ва дар дохили барномаи мо 12 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. бале, Алхоразмӣ сифрро ихтироъ кардааст. ва биёед каме кӯтоҳ маълумот боз дар бораи Муҳаммад ибн Алхоразмӣ якҷоя бо шумо мегирем. сифр, як бор худатон тамошобинони азиз биёед андеша мекунед. ба забони русӣ цифра мегӯянд. цифра рақам аст. бубинед ки ҳатто цифраи забони русӣ замина гирифтааст аз мусалмон. рақам. ва ан ҳамин сифрро
پدر الگبرا الخوارزمی، محمد ابن موسی الخوارزمی پیدا کرده است و در خلافتی عباسیدی ها زندگی میکرد. و شما میتوانید اگر باز هم پرتر معلومات خواسته باشید میتوانید باز در ویکیپدیا در بارش معلومات پیدا کنید. الله پاک است. ببینید حالا آنکه بعضی ها میگویند که اگر گوگل نمیشد، اگر اینترنت نمیشد، اگر کامera نمیشد امروز چگونه امر معروف میکردید؟ پایه‌گذار و اساسگذار این همه آن چیزهایی که ما و شما امروز استفاده میکنیم الحمدلله مسلمان ها بودند و دین بزرگ اسلام بود است که دیگران را راه و سمت نشان داده است. باید که افتخار کنیم و باید گفته توانیم در هر جایی که نباشیم. مثلا درباره ابوعلی ابن سینا در تمام دنیا میدونند و ویتسینه میگویند. باید که افتخار را نگوییم که از اروپایی نه بلکه کی. و خب بیایید اکنون دوام میدیم که ها به پیش برآمدند. آیت الله معرفت حیات، طیبه صالح، صبر عبدالرحمن و علی نیز 8 زینه به بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. سوال دیگر پنجم، کی دور شکلی زمین را از روی علم اثبات کرد؟ عمر خیام، گیپاتیا، الفرغانی، پیفاگور. دور شکل بودن زمین را کی اثبات کرد؟ کدومی از این وریانت هایی که شما میبینید؟ خیلی خوب. و 6 نفر همگی درست گفتند. کمترین ها جوابی درست گفتند. الفرغانی، فرغانه، همسرحد با تاجیکستان و یک قسمتش به تاجیکستان داخل می شود به طرف ولایت سوخت فرغانه امروزه. و خب بیایید کمی معلومات درباره الفرغانی میگیریم که دور شکل بودن زمین را اثبات کرده است. خب در وادی فرغانه به دنیا آمده است و در قاهر از دنیا رفته است. در خلافتی عباسیدی ها زندگی کرده است. متماتیک است، استرونوم است. و در اروپا و در امریکا همچو الفرنگانوس میشناسند الفرغانی را که بینید چندین سالها پیش اثبات کرده است که زمین مثل دوره شکل است، نه دیگر یگان علم هایی که از دیگر دولت ها باشند. نه، غیر از این در دیگر علم ها نیز عالم بوده است. و این بود کمی از تاریخ و درباره متماتیک، جغراف و علمی برجسته که تمام دنیا میشناسند. درباره الفرغانی ما و شما گپ زدیم و همگی 6 نفر جوابای درست گفتند. بیایید اکنون میبینیم که به پیش برآمدند. آیت الله مریم، عبدالرحمن معرفتی حیات عبدالرحمن در جاهای نمایان هستید. مبارک باشد. و خب به سوال دیگر میگذاریم. حرکتی
کرانشافتی نقلیات، ساعت آبی، ربات، اولین ربات و فواره را کی اختراع کرده است؟ الجزری، البیرونی، فنتان جرانی، حاجی میر نصران. کدامش جوابی درست است؟ حرکتی کرانشافتی نقلیات، یعنی آنمون کلینچتی واو میگن در ماشین است، ساعت آبی و ربات و همچنین فواره را، اولین فواره فنتان میگویم، کی اختراع کرده است؟ از اون وریانت هایی که شما میبینید. خیلی خوب و 9 نفر جواب های درست گفتند. الجزری. بله، یگان عالمی، من نمیدونم دیگر عالم نه، بلکی عالمی که در جهان اسلام معروف بود، الجزری اولین حرکت کرانشافتی نقلیات و اولین ساعت آبی، ربات اولین که امروز ها همگان ربات می سازند، آن را سال تقریبا سال 1100 آفریده است. سال 1206 همین مکانیک، متماتیک، استرونوم از دنیا گذشته است. و اختراع همین ابو ابن اسماعیل ابن الرضا الجزری بود که امروز ماشین های ما و شما به این گونه زمانوی گذشته است. یعنی اختراع همین، پایه‌گذاری همین عالم الجزری بود که امروز ماشین ها هست و امروز ماشین ها می روند. البته که شاید که اگر این عالم نمیشد کسی دیگر شاید اختراع میکرد، اما پایه‌گذار و اساسگذاری که بعضی نقشه کشی ها کرده است عالم مسلمان است، مسلمان بوده است. و بیایید اکنون دوام دهیم که ها به پیش بر آمدن و آیت الله مریم عبدالرحمن معرفت حیات و عبدالرحمن آنهایی که در جایهای نمایان هستید. من شما را تبریک میکنم و سوالی آخرانی قسمت اول. اولین خریطه جهانی با انعکاس امریکای شمالی و جنوبی را کی جمع آورد؟ کنستانتین امرین، پیری، رئیس، لنین و یا استالین؟ کدامش درست است به نظر شما؟ اولین خریطه جهانی که با انعکاس امریکای شمالی و جنوبی را کی جمع آورد؟ خریطه را کارتا میگوییم ما امروز، و امروز ما از جی پی اس همگان استفاده میکنیم. اینک 30 ثانیه وقت گذشت و جوابهای درست را نگاه میکنیم. چند نفر؟ 8 نفر جوابهای درست گفتند. پیری، رئیس. سالی تولدش 1470 تقریبا. محیدین پیری بی با این نام شناخته بود. در ترکیه تولد شده است و همچنین وی را حاجی محیدین پیری نیز می گفتند. جغراف بود، همچنین خریطه شناس بود. دینش دینی اسلام بود، یعنی مسلمان بود. اولین خریطه و جایگیرشوی منطقه های امریکای شمالی و امریکای جنوبی را پیری رئیس جمع آورده است. ببینید چقدر دستاوردهای بزرگ و زیاد را در جبهه های جهانی مسلمانان آوردند
یعنی سبب شدند اینها و امروز آن چیزهایی که اختراع شده، زمانوی تر شده استفاده می شود، اولین پایه‌گذارش مسلمانان بودند. یعنی دین اسلام و آنهایی که از دین اسلام باخبر هستند انسان‌هایی هستند که تمام جهان را امروز با اساس گذاری بعضی از کارهایشان آسانی آوردند. سبب یگان کسی دیگر نه، آن چیزهایی که پایه گذاری کردند امروز ما و شما و در زمان معاصر آن را معاصرتر کردیم و دسترستر کردیم. حال آن که سال 1470 تولد شده است این نفری که خریطه را اختراع کرده است و در مدت چندین صد ساله ها نه و اکنون از روی خریطه GPS و دیگر چیزهای نو و نو پیدا شدند. و این بود کوتاه درباره تاریخ تماشابینان عزیز، تا که ما و شما دانیم، تا که ما و شما به دیگران جواب گفته توانیم که اسلام ما عقب مانده نیست. برعکس، آنهایی که مسلمان هستند از آن وقتی که از دوره های قدیم تا به امروز چقدر برای ما و شما، برای دیگر آنهایی که در تمام دنیا زندگی میکنند، برایشان آسانی های زیاد آورده است. هرگاهی که اکنون به عملیات میشنیم باید که ما اولین بار فکر کنیم که اولین دلتا پرند را کی اختراع کرده است؟ بله، مسلمان. یا اینکه از خریطه استفاده میکنیم، خریطه را اولین بار کی جمع آوری کرده است؟ بله، مسلمان. یا اینکه وقتی که کامera را استفاده میکنیم اولین بار اپتیکای همون داخلی کامera را کی فهمیده است؟ بله، مسلمان. و خودی کامera را باشد یا اینکه خودی هواپیمای امروز را باشد، از روی نقشه کشی ها و نقشه های همون تاریخی که مسلمان ها در وقتش برایشان میراث ماندند و دادند، از روی آن ساختند و امروز تکمیل دادند و امروز استفاده میکنیم ما و شما. الله پاک است. و بیایید اکنون به قسمت خوبی برنامه آماده رسیدیم. کیا به پیش بر آمدند و کیا در جای اول هستند. مبارک باشد معرفت حیات در جای سیوم هستید. مریم در جای دوم و جای اول نصیبیم آیت الله گردید. شما رو تبریک میکنم سیمانه. و همچنین صبر و عبدالرحمن نیز در جایهای نمایان بودید. شما رو نیز صمیمانه تبریک میکنم. خیلی خوب. خیلی خوب و مرحمت لایک مانید زیر نوار آنهایی که نوکک پیوست شدید به شبکه ما تا که دیگران نیز توانند در برنامه ما اشتراک کنند و به دیگران نیز فرستید برنامه ما رو. من میفهمم که این لحظه کمی شاید مشکل تر بود سوال ها تماشابینان عزیز، اما این معلومات بود. من خواستم که معلومات رو برای شما پیشنهاد کنم. از این خاطر خسته نباشید. قسمت دیگری برنامه کمی سبکتر می شود انشاءالله، چون خواستم که آن معلومات هایی که پیدا کردیم اون رو یک جای با شما دیده برایم، از این خاطر استفاده کردیم. و خب قسمتی دوی برنامه رو آغاز میکنیم. در بعض آیات های قرآنی نیز تفکر میکنیم. 650 06 77 گیم پینی ما مرحمت داخل شوید. نوشته میکنم حاضر. مرحمت 650 06 77 گیم پینی برنامه ما به قسمت دوی برنامه داخل شوید.
خوش آمدید میگم همه شما را. خب 12 نفر رو میبینم در داخل برنامه ما هستید. خیلی خوب. ده نفر شدیم. انشاءالله تا 20 نفر میبرایم و قسمتی دورم نیز آغاز میکنیم. خب کمی من اینجا مشکلی تکنیکی دارم با ما، انشاءالله خیر است. خب 18 نفر. خیلی خوب. خب نوا رو به دیگران نیز فرستید تماشابینان عزیز تا که دیگران نیز توانند در برنامه ما اشتراک کنند و بله. خب ده نفر شدیم. خب و بیایید قسمت دوی برنامه رو نیز آغاز میکنیم. این لحظه ها یک جای با شما. دارالکفر این زمینی کافران، زمینی جنگ، زمینی اسلام، زمینی جهانی. دارالکفر این چیست؟ کدامه از این وریانت هایی که شما در پایان میبینید درست است؟ سی ثانیه وقت داریم و جواب شما. توی به صالح درست گفتید. و 14 نفر در داخلی برنامه ما جواب درست گفتند. بله، دارالکفر این زمینی کافران است. هر جایی که غیر مسلمان ها زیاد زندگی میکنند و نمیمانند برای عبادت مسلمان ها را و یا بعضی از عبادت های مسلمان ها را منع میکنند، انا همان زمین دارالکفر گفته می شده است. و کیا به پیش برآمدند بیاید میبینیم. ابو عمر، مریم، آیت الله طیبه صالح، ابو عبدالرحمن. هر کسی که جواب درست را زود زیر کند، پخش کند، همانها به جایهای اول می روند، می برایند. از این خاطر کوشش کنید اولین شده جوابی درستی خودتان را زیر کنید. بس سوالی دیگر میگذاریم. شهر مدینه را تا اسلام چی می گفتند؟ بصره، طایف، کوفه و یا یثریب، کدامش درست است؟ شهر مدینه را تا اسلام چی می گفتند؟ جواب های شما. جواب های درست رو می بینم و 12 نفر جوابی درست گفتند یثریب. بله، کمترین ها جواب های خطا گفتند. بله، یثریب می گفتند مدینه را، مدینه منوره را پیش از اسلام یثریب می گفتند.
طیبه صالح، ابو عمر صبر، سلام آیتالله و شهزاد نیز 6 زینه به بالا بر اومدید. شما رو تبریک میکنم. دوام میدهیم. و اوست آن اللهی که برایتان شنوایی و دیده ها و دل ها بیافرید. دوام دهید. اما شما نمیدانید و بسیار شکر میگوید تا که قدرت بدانید. چی اندک شکر میگوید؟ کدامش درست است؟ سوره مؤمنون آیت 78. و همگی 5 نفر جواب های درست گفته در داخل برنامه ما. و اوست آن اللهی که برایتان شنوایی و دیده ها و دل ها بیافرید. چه اندک شکر میگوید؟ برای چه کم سپاس میگوید؟ یا سوره مؤمنون آیت 78 ترجمه معنا چنین بود: چه اندک یعنی کم، چه کم شما سپاس میگوید الله را، آنی که برای شما شنوایی آفرید، بینایی آفرید و دلها داد، اما کم سپاس میگوید. و این بود جواب درست و همگی 5 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتند. باقی مانده همه جوابهایشان خطا بود. و دوام میدهیم. یا اینکه در دوامی سوره مؤمنون آیت 78 نیست چنین آمده است: و اوست که شما را در زمین آفرید و پراکنده کرد و روز قیامت. باز بیاید به سوال دیگر گذاریم، چون به فکرم در سوال دیگر نیست مانندی بود. صبر، قاسم، عبدالحکیم، سید عبدالله، زبیر و بیدال، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. صبر پی هم به همه سوالهای ما جوابهای درست گفتید. خیلی خوب. آیا در نزد الله خلق جمع می شوند؟ به ما معلوم نیست. تنها مسلمانان، تنها برای اجرای فرمان رئیسان. بله، کدامش درست است؟ آیا در نزد الله تعالی خلق یعنی همه خلق جمع می شوند؟ وریانت ها را شما در پایان می بینید. یک نفر گفتند که معلوم نیست و 4 نفر تنها مسلمانان را انتخاب کردند. اما 13 نفر جوابهای درست گفتند. بله، جمع می شوند. باید اکنون دلیل را می جویم. سوره مؤمنون آیت 79 که نوکک من آغازش را ترجمه معنا را برای شما خواندم و دوامی آن را نیز می خوانیم. چی گفته شده است؟ و اوست که شما را در زمین آفرید و پراکنده کرد و روز قیامت به سوی او جمع می شوید. در دوامش آمده است. و اوست که زنده می کند و می میراند و اختلاف شب و روز از تدبیر اوست. آیا نمی اندیشید؟ و یا در دوامش: بلکه آنها نیز همان سخنها را گفتند که پیشینیانشان می گفتند. آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان شدیم برانگیخته خواهیم شد؟ و خب دوام دارد این گونه همه خلق باز جمع کرده می شوند. و خب اکثریت جوابهای درست گفتید. خیلی خوب. و دوام میدهیم. به جای اول صبر، عبدالحکیم، سید عبدالله، طیبه صالح و ابو عمر برآمدند. شما را تبریک میکنم.
و سوال دیگر میگذاریم. اولین نماز جمعه را پیامبر صلی الله علیه و سلم در کجا برپا کرد؟ مکه، مدینه، شام و یا اسرائیل؟ اولین نماز جمعه را با جماعت پیامبر صلی الله علیه و سلم در کدام از این وریانت هایی که شما در پایان میبینید دایر کرد؟ جمال الدین سیفوف درست گفتید. نوروز تیجه درست گفتید. علی عمر عبدالله درست گفتید و 6 نفر نیست جوابهای درست گفتند. بله، در مدینه. زلیخا جوابتون درست بود. اونهایی که جوابهای درست گفتند. بله، اولین نماز جمعه با پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره بود. کیا با پیش برآمدند؟ صبر، عبدالحکیم، ابو عمر، قاسم، سید عبدالله و عبدالرحمن 6 زینه به بالا برآمدید. شما رو تبریک میکنم. سوال دیگر. آنچه در دل پنهان داریم آیا خدا میداند؟ تنها انسان خودش میداند، هیچ کس نمیداند. نمیدانم. بله میداند. کدامش درست است؟ آیا آنچه در دل ما و شما پنهان داریم الله تعالی میداند؟ سوال و جواب های شما از سوره آل عمران گرفته شده است. همگی قریب همگی جواب های درست گفتند. بله میداند. سوره آل عمران آیتی 29 ترجمه معنا را میخوانیم. ای پیامبر، یعنی ای پیامبر بگو اگر هر آنچه از دوستی و محبت کافران که در دلهایتان است پنهان دارید یا آشکارش کنید الله تعالی آن را میداند. آنچه را که در آسمان ها و زمین است میداند و الله تعالی به هر چیز توان است. و همه جواب های درست گفتند، اما شما می توانید باز به هم ترجمه معنا روی بیاورید. خیلی خوب و بیایید میبینیم که ها به پیش برآمدند و که ها در جاهای نمایان هستید. مبارک باشد. صبر، عبدالحکیم، ابو عمر، قاسم، طیبه صالح و معرفتی حیات نیست پیهم به 3 سوال های ما جواب های درست گفتید. تبریک میکنم شما را. و سوال هفتم. پدر مریم کی بود؟ زکریا، عمران، یحیی، یونس. پدر مریم کی بود؟ همه ما و شما سوره مریم را میدانیم. اینک جواب های شما و چند لحظه وقت داریم. زلیخا درست گفتید. عبدالله درست گفتید. مریم درست گفتید. و در داخلی برنامه ما 7 نفر جواب های درست گفتند. عمران. بله عمران شما نیز درست تاکید کردید. خیلی خوب. خیلی خوب. و بیایید می نگریم به سوره عمران آیتی 35-36. زکریا، آنهایی که زکریا انتخاب کردند، زکریا همچون نگهبان بود به مریم، اما در آیت 35 سوره آل عمران چنین آمده است: هنگامی که همسری عمران گفت پروردگارا من آنچه را در شکم دارم برای تو نذر کردم که آزاد از هر چیز در خدمت بیت المقدس و پرستشگری تو باشد، پس از من بپذیر که تو خود شنوا و دانایی. یعنی اینجا در آیت نیست چنین آمده است:
هنگامی که همسری عمران گفت و همسری عمران مریم را به دنیا آورد. در دوامی همین سوره آل عمران در آیت 38 باشد چنین آمده است. آنهایی که 8 نفری که زکریا را انتخاب کردن برای شما میخونم ترجمه معنی را. آنجا زکریا پروردگارش را خواند، گفت پروردگار را از جانب خویش فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن که تو بی تردید شنونده دعا هستی. پس در حالی که او یعنی زکریا ایستاده در عبادتگاه نماز میخواند، فرشتگان ندایش دادند که الله تعالی تو را به یحیی بشارت میدهد. یعنی یحیی پسری زکریا بود. تصدیق کننده کلمه الله تعالی یعنی عیسی در نظر داشته شده است و در علم و عبادت برای قوم خویش سرور است و پارساست و پیامبری از شایستگان است. و پدری مریم عمران بود. جوابی درست آن همین بود. و باز یک آیت دیگر نیز خوانده بودم که آنجا درباره زکریا و مریم نیز آمده رسیده بود تا که در بعض حالت ها زکریا از مریم سوال میکرد. این یعنی ترجمه معنی است. از مریم سوال میکرد که کی به تو این گونه رزق رو میدهد، رزق روزی میدهد؟ میگفت که الله من. مریم میگفت الله من به من رزق میدهد. و خب تماشابینان عزیز، انا همین بود قسمت دیگری برنامه ما و بیایید میبینیم که کیها به پیش برآمدند و قسمت خوبی برنامه ما. جای سیوم نصیبی ابو عبدالرحمن گردید، مبارک باشد. و جای 2 نصیبی صبر، مبارک باشد. و جای اول و جای بهترین نصیبی عبدالحکیم شد، مبارک باشد. همچنین باز از بهترین ها ابو عمر و عبدالرحمن بودند. من شما را صمیمانه تبریک میکنم، مبارک باشد تماشابینان عزیز. تشکر زیاد برای هر یکی شما که امروز توانستید وقت خودتان را برای گرفتن دانش و سنجیدن آن با ما گذرانیدید. من خیلی خرسند هستم و الله تعالی هر یک از ما و شما را نگهبان باشد و تا آن روزی که از این دنیا و این دنیا را ترک میکنیم ما و شما را الله تعالی در قطار مسلمانان گرداند. و چون اکثریت ما و شما را مسلمان به دنیا آورد، دعا میکنیم که الله تعالی مؤمن و مسلمان زی دنیا بگیرد. و آنهایی که امروز ها در دوستان ما، نزدیکان ما، شناسان ما که اکثر در گمراهی هستند، دعا میکنیم که الله تعالی به راه حق و راه راست هدایت کند. تا هر یک از ما و شما میخواهیم که نزدیکترین انسانهای خودمان را، چون میدانیم که این دنیا دنیای ابد نیست و امروز ها ما و شما بسیار میشنویم که انا این مرده است و انا این به صدمه افتیده است و سبب شده است، یک چیز سبب شده است و مرده است، یعنی میمریم، یعنی که از این دنیا دیگر میرویم، به قوله میگذریم. از این خاطر دعا میکنیم الله تعالی را صمیمانه دعا میکنیم که هم ما هم نزدیکان ما، همانهایی که ما دوست میداریم از این دنیا مؤمن و مسلمان گذرند. و دعا میکنیم که از جهالت هر چیز زودتر شناختی حق کنند. چون امروز ما مبارزه میبریم با نفسهای دنیایی، با بعضی چیزهای دنیایی به دل ما جای گرفته، از دوست میداریم، آخر همش را ما میپرتایم، ترک میکنیم، با همون 2 متر زمینی خنک میرویم. و تا رفتن به همانجا باید که ما و شما دعا کنیم، شب و روز دعا کنیم که مسلمان برویم. چون یقین داریم، چون ایمان آورده ایم. از این خاطر این از دعای
نیکی ما به هم دیگر و شما نیز دعاگو باشید تماشابینان عزیز، تا که الله تعالی ما و شما را از هدایت یافتگان گرداند. امین. خیر و خوش میکنم با شما تا واخوری های دیگر. خودتان و اطرافیانتان را حفظ کنید و الله تعالی شما را در پناهش نگه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره جین در مکه نازل شده است و از 28 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بگو ای پیامبر، الله تعالی به من وحی کرده است که گروه از جین همانا گوش فرا دادند هنگامی که من تلاوت قرآن می کردم. پس چونین شنیدند. به قومشان گفتند همانا شنیدیم قرآن را، خیلی خوش است در بلاغتش، فصاحتش و در احکام و اخبارش. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. دعوت می کند به سوی حق و هدایت. پس ما به این قرآن ایمان آوردیم و هرگز کسی را در عبادت شریک پروردگارمان نمی سازیم. و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. و البته عظمت پروردگار ما عالی است، نه همسر گیرد و نه فرزند دارد. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا. و به خیرد ما ابلیس درباره الله تعالی سخنانی دور از حق می گفت، یعنی گویا که الله شریک و فرزند دارد. تفسیر بغوی. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا. و ما هر آینه می پنداشتیم آدم و جین درباره الله تعالی هرگز دروغ نمی گویند، یعنی به الله تعالی شریک و فرزند قرار نمی دهند. تفسیر بغوی. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و نیز مردانی بودند از آدمیان که با مردانی از جین پناه می بردند، پس زیاده کردند مردان جین بر انس‌های پناهجوی ترس و هراس بیشتر را. یعنی این آن پناهبری است که عهد جاهلیت این گونه پناه می بردند و این نوع شرک اکبر است که الله آن را نمی بخشد مگر بعد توبه نصوح. در این آیت هشداری سخت است برای کسانی که به نزد جادوگران و فالبینان می روند. و انهم ظنوا كما ظننتم ان لن یبعث الله احدا. و همچنان که شما ای گروه جینها می پنداشتید، انس‌های کافر هم می پنداشتند که الله تعالی هرگز هیچ کس را دوباره بعد از مرگ زنده نمی گرداند. و
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. و ما گروهی جینها طلب کردیم به آسمان رسیدن را تا بشنویم سخنهای اهل آسمان را. پس آن را پر از فرشتگانی نگهبان و قدرتمند یافتیم، با ستارگان انداخته می شود و آن کسی را که به آسمان نزدیک شود. تفسیر طبری. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. و ما هر آینه می نشستیم پیش از این به جایهای از آسمان تا بشنویم اخبارش را. پس هر کی اکنون برای گوش کردن نشیند، شهابی را یعنی آتش پاره را در کمین خود یابد که او را سوزانده هلاک می کند. این دو آیت باطل می سازد دوای جادوگران و فالبینان را که می گویند آنها علم غیب را می دانند و بیخیردان را با این دعوای دروغینشان گمراه می سازند. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. و ما گروه جنها نمی دانیم که آیا برای کسانی که برای زمین هستند بدی مقدر می شود یا پروردگارشان می خواهد برای راستشان ببرد. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. و بعضی از ما نیکوکار و صالحند و بعضی از ما غیر این کافر و فاسقند و گروه های گوناگونیم. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. و ما یقین دانستیم که الله بر ما قادر است و ما در زیر قبضه و فرمانروایی او می باشیم. پس اگر کاری را به ما خواهد از او گریختن نتوانیم و هرگز نتوانیم سوی آسمان گریختن از عذابش اگر بدی را به ما خواهد. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. و چون قرآن را شنیدیم با آن ایمان آوردیم و اقرار کردیم که قرآن از نزد الله است. پس هر کی به پروردگارشان ایمان آورد پس نه از نقصان حسناتش می ترسد و نه از ستم، یعنی مبادا که در بدیهایش اضافه نشود. تفسیر طبری. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. و هر آینه بعضی از ما جنها مسلمانانند و بعضی از حق دور. پس آنهایی که اسلام آوردند پس آنها قصد کردند راه راست را، یعنی سرفرود آوردند به طاعت برای الله تعالی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. و اما آنهایی که از راه اسلام دورند پس آنها هیزم جهنمند. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. و اگر آدمان کافر و جنهای کافر به راه اسلام می رفتند هر آینه برای آنها آب بسیاری را فرود می آوردیم و رزقشان را در دنیا فراخ می کردیم. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تا آنها را بیازمایم چگونه نعمتهای الله را شکر می کنند و هر کی از طاعت پروردگارشان و گوش کردن قرآن و عمل کردن به آن روی گرداند او را به عذاب سخت در اندازند. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. و هر آینه مسجدها برای عبادت الله یگانه هستند، پس عبادت نکنید در آنجا غیرش را. همانا مسجدها فقط برای عبادت الله یگانه ساخته شدند، یعنی واجب است پاک نگاه داشتن مسجدها از هر گونه چیزهایی که در اخلاص برای الله و پیروی محمد صلی الله علیه و سلم خلل می‌رسانند. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. و چون بنده الله محمد صلی الله علیه و سلم برای پرستش پروردگارش برخاست، نزدیک بود که جنها او را بالای هم گرد کنند تا بشنوند از او قرآن را. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. بگو ای پیامبر به آن کافران تنها پروردگارم را یگانه پرستش می کنم و هیچ کس را در عبادت شریک او نمی سازم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بگو ای پیامبر به آنها البته من نمی توانم بر شما زیانی برسانم یا برای شما فایده بیاورم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بگو هیچ کس مرا از عذاب الله نجات ندهد اگر نافرمانی او کنم و من جز او هرگز پناهگاه نمیابم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولی آنچه می توانم رسانیدن پیام او تعالی و انجام دادن رسالت های او می باشد و هر کی الله و پیامبرش را نافرمانی کند پس نصیب او هر آینه آتش جهنم است که همیشه در آن خواهد بود. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. تا آنگاه که آنچه را به مشرکان وعده داده بودند یعنی عذاب را بینگرند، پس خواهند دانست چه کسانی را یارانی ناتوانتر و شماری کمتر بوده است. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ای پیامبر به مشرکان بگو من نمیدانم که آیا آن وعده عذابی که به شما دادند نزدیک است یا پروردگار من برای آن زمان نهاده است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. او تعالی دانای غیب است و غیب خود را بر هیچ کس از خلقش آشکار نمی سازد، یعنی می داند آن چیزهایی را که از چشمان غایب است. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
مگر بر آن پیامبری که او را برای رسالتش اختیار کرده است و از او خوشنود باشد، پس او را به بعضی از علم غیبش خبردار می کند و برای نگهبانی او یعنی از جین از پیش روی و پشت سرش نگهبان یعنی فرشته قرار می دهد مبادا خبر غیب را ندزدند و به گوش کاهنان نرسانند. تفسیر بغوی. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. تا بداند پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبران پیش از او نیز هم پیام‌های پروردگارشان را حق و راست رسانیدند و او هم حفظ کرده شده است از جین همچنان که پیامبران پیشینه حفظ کرده شده بودند و الله تعالی به آنچه در نزد آنهاست از علمهای آشکارا و پنهانی امرها و حکمهای احاطه دارد. چیزی از او فوت نشود و او تعالی همه چیز را به عدد شمار کرده است. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. اگر ما و یا ترجمان کجای به خطا راه داده باشد، از الله طلب دعا می کنیم که ما را بیامرزد.